बेनती है शामी ठीक 6 बजे भोरा बी भोरा कलोनी बी समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बाबा साहब ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ बहुजन समाज के बाबा साहब के हत्याशी जिन्हें भी सत्कारयोग वीर पहुंचे ने सारिਆਂ ਨੂੰ फतेह दे अर्ज जय भीम जय भीम जय भीम सत्कारयोग साथियों कल इसे चौंक के बाबा साहब की प्रतिमा से बीजेपी सरकार के कुछ मनोवादी सोच को लैके चलने वाले उन्होंने नेतागण उन्होंने वर्करां ने बाबा साहब के पवित्र स्टैचू के प्रतिमा से फुल माला अर्पण भेंट करने की कोशिश की गई और बहुजन समाज पार्टी के योद्धा ने इसे चौंक के खड़ के इस जगह पर उन्होंने डट के विरोधता की चाहे वो गिनती साडे बहुजन समाज के लीडर की घट सी पर उन्होंने योद्धा ने उन्होंने सारे का डट के मुकाबला किया और उन्होंने विरोधता की बाबा साहब की प्रतिमा जो पवित्र है जिन्हों ने अपने 4 बच्चे साडी कौम के लिए साडे देश के लिए साडे समाज के लिए कुर्बान किए उन्होंने पवित्र प्रतिमा के उपर आके उन्होंने फुल माला भेंट करने की कोशिश की और असी ये मानते हैं कि उन्होंने हथ उन्होंने सोच अपवित्र है क्योंकि केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार उन्होंने जिन्हें भी लीडर ने उन्होंने वर्कर ने हर दिनों के कोई ना कोई नवी घटना को अंजाम देंगे ने इस करके केंद्र सरकार उन्होंने सहयोग दिंदी है बाबा साहब ने जो संविधान लिखा या असी हिंदू मर्यादा या सिख मर्यादा के अनुसार अगर संस्कार करते हाँ तो मर्यादा के रह के करते हाँ हाथरस केस के मनीषा वाल्मीकि साडी भैन का केंद्र सरकार के ध्यान दे और योगी के ध्यान के हुंदिया होया रात को 1:30 बजे संस्कार कर दिता गया। क्या यह हिंदू या सिख मर्यादा है? बीजेपी की सरकार होवे उन्होंने ध्यान के हुंदिया होया रात को 1:30 बजे उस बच्ची का संस्कार कर दिता गया। उन्होंने पेरेंट्स नूं उन्होंने फैमिली नूं बच्ची नूं उन्होंने जो भी मर्यादा से उन्होंने कार्यक्रम करने वास्ते डेड बॉडी भी नहीं दी गई। इस करके असी केंद्र सरकार की निंदा करते हाँ और उन्होंने जो भी लीडर ने वर्कर ने उन्होंने भी असी घोर निंदा करते हैं। जिथे केंद्र सरकार की निंदा करते हाँ उत्थे असी पंजाब सरकार की भी निंदा करते हाँ क्योंकि पंजाब सरकार जो है कांग्रेस सरकार इन्हां दे विच भी जिन्ने इन्हां दे कैबिनेट मंत्री ने सारे चोर डाकू ने साडे जिन्ने भी बहुजन समाज पार्टी के लीडर ने बहुजन समाज है SC ST OBC भाईचारा है इन्होंने मारू नीतियां लैके दिन प्रति दिन आउंदे ने। साधु सिंह धर्मसोत जिसने 64 करोड़ का कबला किया और सरकार ने उन्होंने क्लीन चिट दे दी गई है। असी उहदी मंग करते हाँ सरकार कोलों कि इसनूं चलदा किया जाए इसनूं इहदे अहुदे तो बर्खास्त किया जाए। इस करके असी अज बाबा साहब के स्टैचू के उपर खड़े होकर प्रण लेंदे हाँ कि 2022 दे विच विधान सभा की इलैक्शन आ रही है। आपां सारे साथियों ने इन्हां छोटिया मुद्दों को लैके इन्हां तो अपने बचाव के लिए असी 2022 दे विच बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। सो सरकार जो साथियों सारे ने 2022 के मिशन के अपने बढ़ चढ़ के योगदान पाना है और अपनी 22 के सरकार बनानी है। इन्नियां ही बेनतियां प्रवान। जय भीम जय भारत। थैंक यू धन्यवाद। एक विशाल प्रोग्राम जोड़ा है 6 तरीक का जोड़ा है रखा गया और असी सारी इन्हीं मुद्दों को लैके उधर भी जोड़ा है इतों मार्च जोड़ा है वो किया जाना है और मैं सारे सत्कारयोग साथियों को बेनती करूँगा कि आप सारी घर घर जाइए और उस दिन एक बड़ा विशाल जोड़ा इकट्ठ आ वो करके चाहे पंजाब की सरकार हो कांग्रेस की सरकार हो जिन्हें वजीफे खाण का काम किया जिन्होंने 70 करोड़ का घोटाला जोड़ा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप किया और उस मंत्री को जोड़ा क्लीन चिट दी और इस तरह हाथरस का जोड़ा कांड होया और तीसरा बड़ा मुद्दा जोड़ा वो किसान विरोधी जोड़े कानून जोड़े मोदी सरकार ने लैके आए उन्होंने लैके उपर इन्हां दा बनदा होया सन्मान भी करनगे। जिस तरह कल असी इत्थे जलंधर बाईपास चौंक सारे ही बहुजन समाज पार्टी के लीडर ने किया है सारे ही इस तरह ही करनगे। साथियों साडे विच शहरी प्रधान जीत राम बसरा जी उन्होंने नाल नरेश बसरा जी मैडम सुखविंदर बदन जी हुसनलाल जनागल जी
ਹੋਰ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੱਖੂ ਜੀ, ਜੂਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਜੀ ਔਰ ਫੂਲਚੰਦ ਜੀ, ਹੁਸਨਾ ਜਨਾਗਲ ਜੀ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਧਰਨਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਰੇਸ਼ ਬਸਰਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਨਰੇਸ਼ ਬਸਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਗਣ ਬਿਲਗਾ ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ RSS ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ RSS ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ RSS ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਜੀ ਔਰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਸਤਿਆਂ 'ਚ ਮਰ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨਾ ਦਵਾਈ, ਨਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੋਣ ਵਾਲੀ, SC ਤੇ BC ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੋਣ ਵਾਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣ ਵਾਲੀ, ਦਵਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ, ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਅਮਨ ਔਰ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਪੀਸੋਡ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੀ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਤੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਲਤਾੜਿਆ ਤੇ ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਡਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਸੀਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਰਐਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਣ ਸਕੀਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌੜੀ ਸੋਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਥਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਮੋਦੀ ਜੋਗੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਮੋਦੀ ਜੋਗੀ ਹਾਏ 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 ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਜੋਗੀ ਹਾਏ 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 ਮੋਦੀ ਜੋਗੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ